رخصت ہوتا ہے یا دنیا میں آتا ہے، اس کی آمد اور رفت کے جو معاملات ہیں وہ بندہ اس پہ نظر رکھے تو سمجھ آ جاتا ہے۔ بندے کی جو آمد ہوتی ہے اس کی تو ترتیب ہے، لیکن بندے کا جو جانا ہوتا ہے اس کی ترتیب نہیں ہے۔ آنے کی ترتیب یہ ہے، پہلے دادا آئے گا، پھر ابا آئے گا، پھر بیٹا آئے گا، پھر پوتا پڑپوتا، یوں ترتیب ہے۔ دادا نہ ہو تو بیٹا، بیٹا باپ نہ ہو تو بیٹا کیسے، بیٹا نہ ہو تو پوتا کیسے۔ آنے کی ترتیب رب نے رکھی ہے، لیکن جو جانے کی ترتیب ہے یہ ترتیب نہیں ہے۔ دادے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، پوتوں کا جنازہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح والد گھر میں ہوتا ہے، بیٹے کا جنازہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہر والد کو اس سختی سے محفوظ فرمائے، اس مصیبت سے اللہ امان میں رکھے، لیکن آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ جب ہم دنیا میں آ گئے ہیں ہم اسے ہمیشہ کا گھر نہ سمجھیں۔ کیا مطلب؟ اتنی صلاحیت نہ لگائیں جو ہمیشہ کے گھر پہ ہے، اتنی محنت نہ کریں جو ہمیشہ کی جگہ پہ ہے، اتنا قوت کا استعمال نہ کریں جتنا ہمیشہ کی جگہ کے لیے ہے، کیونکہ یہ چند روزہ ہے، ہم نے دنیا سے گزر جانا ہے۔ پھر رب نے فرمایا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، متاع اللہ نے جو لفظ بولا ہے، متاع کا مطلب کیا ہے؟ متاع کا ترجمہ اور مطلب اور ہے۔ متاع کا ترجمہ ہے فائدے کی، تھوڑے فائدے کی چیز، لیکن اس کا مطلب ایکسپلینیشن، وضاحت، تشریح، تفسیر اور کھول کے بیان بات کرنا کیا ہے۔ یاد رکھیں عربی زبان میں ایک لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات لفظ ایک ہوتا ہے مطلب کئی ہوتے ہیں۔ یہاں جو لفظ متاع ہے یہ ایک خاص معنی مراد ہے۔ آپ کہیں گے کون سا؟ جب آپ کی اور میری مائیں بہنیں برتن کو مانجتی ہیں، برتن کو صاف کرتی ہیں، تو برتن کی صفائی کے لیے صابن کے ساتھ ایک کپڑا بھی ہوتا ہے، اس کپڑے سے برتن کو مانج لیا جاتا ہے، برتن کو صاف کر لیا جاتا ہے۔ ہم عام طور پہ سرائکی میں سربی اور اردو میں سروچا کہتے ہیں، اسی چیز کو عربی میں متاع کہتے ہیں، کیونکہ عرب مقولہ ہے کہ ایک خاتون اپنے برتن مانج رہی تھی، اتنے میں اس پہاڑ کی چوٹی سے کتا آیا اور اس نے اس سربی اس کپڑے سے گوشت کی بو سونگھی، تو اس نے سمجھا یہ بھی بوٹی ہے، تو کتا اسے اٹھا کے بھاگ گیا۔ تو اس خاتون نے جملہ بولا جو عرب میں بڑا معروف ہے، اس نے کہا جاء القلب اخذ المتاع وتعالى الى الجبل، یہ کتا پہاڑ سے نیچے اترا، اس نے میرے سروچے کو اٹھایا اور پھر پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ اس سے پتہ چلا جس سے برتن کو صاف کریں اس کپڑے کو متاع کہتے ہیں، جس سے برتن کو مانجیں اس کپڑے کو متاع کہتے ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا ومتاع الی حین، اے بندے تو نے دنیا میں تو جانا ہے لیکن دنیا میں تیرے لیے فائدہ ہے۔ اللہ وہ فائدہ کتنا ہے؟ آج دنیا کے فائدے کے لیے لوگ لڑتے ہیں، دنیا کے فائدے کے لیے جھگڑتے ہیں، کوئی خناس اولاد دنیا کے فائدے کے لیے ماں باپ کو آنکھ دکھاتی ہے، ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، لیکن رب نے اسے متاع کہا ہے۔ متاع کا مطلب جتنا ہم نے برتن کو دھونے کے لیے اس کپڑے سے فائدہ لینا ہے، اتنا پوری دنیا اور دنیا کی دولت، دنیا کی ثروت، دنیا کی طاقت، دنیا کی قوت و ہمت و ایجادات و سامان کی اللہ کے ہاں اتنی ویلیو ہے جتنی ویلیو آپ کی اور میرے سامنے برتن مانجنے والے کپڑے کی ہے۔ وہ برتن کا کپڑا دھل بھی جائے تو لوگ کہتے ہیں ضرورت کیا ہے ڈھونڈنے کی، کوئی اور طریقہ تلاش کر لیں گے۔ پتہ چلا انسان کو دنیا میں اپنے مال کے غم و مال کے ضائع ہونے پہ غم نہیں رکھنا چاہیے، بھئی یہ گیا تو اللہ اور دے دیں گے۔ تبھی تو بتایا گیا ہے کہ مسلمان کی ترتیب کیا ہے، فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مسلمان کی ترتیب یہ ہے، ایمان والے کی ترتیب یہ ہے، اللہ رسول کو ماننے والے کی ترتیب یہ ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، وہ چیختے نہیں ہیں، چلاتے نہیں ہیں، گریبان پھاڑتے نہیں ہیں، مٹی اٹھا کے سروں میں ڈالتے نہیں ہیں، ہے کے معاملات نہیں ڈالتے، جزا فضا کی بات نہیں کرتے، وہ جملے منہ سے وہ نہیں نکالتے جس سے اللہ کے رسول ناراض ہو، وہ الفاظ ادا نہیں کرتے جس سے شریعت کی تعلیم کی مخالفت ہو، بلکہ مسلمان کیا کہتے ہیں الذین، یہ وہ لوگ ہیں اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پہ کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ کہتے ہیں یہ ہم بھی اللہ کے تھے اور ایک دن ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے، جو چیز ملی وہ بھی اللہ نے دی ہے، وہ اللہ نے اٹھا لی ہے، تو ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ اسے تفویض کہتے ہیں۔ تفویض کا مطلب
کیا ہے, تحقیق کا مطلب کیا ہے. آج کل ہم تحقیق میں پڑھتے ہیں. تحقیق کا مطلب ہے اس چیز کی تہ تک جاؤ, اس چیز کی حقیقت تک جاؤ, اس چیز کی بیس بتاؤ, اس چیز کا رزم بتاؤ, اس چیز کی بنیاد بتاؤ, تب جا کر ہم اس کی تحقیق پر پہنچیں گے. لیکن تفویض کیا ہے؟ دنیا میں نقصان ہو گیا, آپ نے دیکھ لیا, وفات ہو گئی, آپ نے دیکھ لیا, کوئی اور دینی کام ہو گیا, آپ نے دیکھ لیا, اب اللہ کے حوالے کریں. کہیں میرا اللہ جانتا ہے, اللہ کے علم میں ہے, اللہ کے پتہ ہے, اللہ کے معاملات ہے, ہم بھی اللہ کے ہیں, یہ چیز بھی اللہ کی تھی, جیسے اللہ نے ہمیں دی تھی ویسے اللہ نے ہم سے لے لی. اسے تفویض کہتے ہیں. ایک صحابی رسول تھے, وہ سفر پہ گئے ہوئے تھے, اتفاق سے جس دن آنے لگے ابھی گھر میں پہنچے نہیں تھے کہ بچہ فوت ہو گیا. جس بچے کو دیکھنے کے لیے یہ والد سفر کر کے آیا, اسے نہیں پتا میرا یہ بیٹا فوت ہو گیا ہے. اس حدیث پاک کو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی اللہ نے فضائل اعمال میں جگہ دی ہے. جو ان کی بیوی تھی اس معصوم میت بچے کی ماں تھی. اب ماں ہوتی ہے, ماں کا ممتا ہوتا ہے, ماں کے پیار انتہا پہ ہے, ان پر کوئی کمنٹس نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک طرف ماں کی ممتا ہے, ایک طرف اللہ کا حکم صبر ہے, ایک طرف ماں کی محبت ہے, ایک طرف شریعت کا حکم صبر ہے, ایک طرف ماں کا پیار ہے, ایک طرف رسول اللہ کی تعلیم صبر و تفویض ہے. تو اس ماں نے بھی تفویض کیا. اللہ بیٹا تو نے دیا تھا, اب تو نے اپنی امانت لے لی ہے, لیکن اپنے میاں کو نہیں بتایا. اس وقت تک جب تک معاملہ کھلا نہیں, اب یہ رات کو آیا ہے, پریشان و سرگردان ہے, سفر کی صعوبتیں تکلیف مصائب اٹھا کے آیا. اب میں انہیں کہہ دوں کہ تیرا بچہ مر گیا, اس سے قدموں پر ایک اور مصیبت ٹوٹ پڑے گی. عقل مند خواتین کا کام یہ نہیں ہوتا کہ میاں جب گھر آئے وہ اپنے میاں کے سامنے مصیبتوں کی لسٹ سنائے, بلکہ میری بیوی کا کام یہ ہے میاں آئے تو اس سے پانی پوچھے, اس سے خیر خیریت پوچھے, اسے پولپ کرے, باہر کے حالات پوچھ کے تسلی کے ساتھ پھر ایک نہیں 100 کام بھی بتائے تو قامت کرے گا. گھروں کی لڑائی ہوتی تب ہے جب میاں باہر سے آیا ہے, بیوی نے نہ آؤ دیکھا ہے نہ تاؤ دیکھا ہے, نہ اس کے حالات پوچھے نہ واقعات پوچھے, نہ احوال پوچھے نہ احوال سے مطلع ہوئی ہے. آتے ہی آ کے کہہ دیا مننے کو بخار ہے, گھر کا پانی ختم ہے, یہاں کا بلد فیوز ہے. یہ معاملہ وہ معاملہ, لڑائی پڑ جاتی ہے. پر یہ صحابیہ ایسی خاتون نہیں تھی, یہ شاگرد مصطفیٰ کی تھی, یہ امتی مصطفیٰ کی تھی, اور یہ بندی خدا کی تھی. اس کے سامنے قرآن اترتا تھا, یہ شریعت کو جانتی تھی, اسلام مذہب ایمان احسان کی بات کو جانتی تھی. تو اس نے اس پر ٹھیک پہ عمل کیا کہ تفویض کر دو. جو معاملہ اللہ نے دیا اللہ کے حوالے, اپنے خامد کو عزت دی, پانی پوچھا, کھانا کھایا, کھانا کھلایا, بڑی تسلی سے رات گزری. اور صبح کہا کہ میں اپنی پڑوسن کی بات بتاؤں, کیوں تیرے نیبر کو کیا ہوا, پڑوسی کو کیا ہوا. وہ خاتون کہنے لگی ان کے پاس کسی نے مال رکھوایا تھا, یہ عورت تو اب رو رہی ہے کہ وہ مال مانگنے بندے آ گئے ہیں, یہ مجھے اپنا مال بھی واپس نہیں کر رہی. ہسبینڈ نے پوچھا مال کسی اور کا تھا یا تیری پڑوسن کا تھا؟ کبھی مال بھی کسی اور کا تھا, چند وقتوں کے لیے اسے دیا ہے, لیکن وہ عورت اب واپس بھی نہیں کر رہی. تو کہا کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ اتنا ٹائم میرے پاس مال رہا ہے تو مجھے مال سے محبت ہو گئی ہے, میں واپس نہیں کر رہی. خامد نے کہا جا اپنی سہیلی کو سمجھا, اور پگلی جس کا مال ہے مال مالک کو واپس کرو, اس پہ رو دو نہ کرو, جا اسے سمجھا. کہ میاں بالکل ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں, مجھے اسے سمجھانا چاہیے. کہ جی ہاں. اس بیوی نے خامد کا ہاتھ تھاما اور تھام کے کہا اللہ نے ہمیں بھی اپنا مال دیا تھا, اس معصوم بچے کا نام لیا. کہا جی ہاں, کہ وہ رات مالک نے لے لیا ہے, ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے. اس سے پتہ چلا شریعت کی تعلیم زبردہ نہیں ہے, رونا چیخنا نہیں ہے, گریبان پھٹنا نہیں ہے, رونا پیٹنا نہیں ہے, سر میں ہاتھ بھاگنا نہیں ہے, گریبان کو چاک کرنا نہیں ہے, بلکہ صبر ہے, تقدیر ہے, اللہ کے حوالے ہے. میرے دوستو دنیا کی تکلیفوں پہ نہ رہو, دنیا کے مال پہ نہ رہو, دنیا کی لذت پہ نہ رہو, دنیا کی جہالت پہ نہ رہو, بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ نے مومن کی صفت بتائی ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, مومن وہ ہے جب ان پہ مصیبت آئے گی قالوا, یہ یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نقصان ہوا تو ہم بھی اللہ کے ہیں, ایک دن ہم نے بھی اللہ کے پاس لوٹ جانا. یہ تعلیم شریعت ہے, یہ تعلیم دین ہے, یہ تعلیم مذہب ہے, یہ تعلیم ایمان و ایمان احسان ہے, جس میں ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا. میرے آپ کے سامنے خطبے میں عورت پڑی ہے, رب کریم نے فرمایا فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے لوگوں, میں نے تم میں موت بھی پیدا کی ہے, زندگی بھی پیدا کی ہے, اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ تم میں کون آدمی زندگی لے کر جب مر کے میرے پاس آئے گا, بہتر عمل کون کرے گا, اچھے عمل کون کرے گا, بھلائی کا کام کون کرے گا, خیر کا کام کون کرے گا. اللہ یہ واضح کر
के दुनिया को अजर देंगे और बताएंगे इसे मैंने चीज दी थी, महबूब दी थी, ये उससे प्यार करता था, इसको उससे मोहब्बत ताल्लुक था, लेकिन जब मैंने लिया फिर ये मेरी तकदीर पे राजी हुआ, मेरे अमर पे राजी हुआ, मेरे हुक्म पे राजी हुआ। इसको कोई तकलीफ तो मिली पर इसने सब्र किया, तकलीफ सुनाई तो मुझे, दुखा सुनाया तो मुझे, दर्द दिल सुनाया तो मुझे, दुआ की तो मुझसे, बात की तो मुझसे, इल्तिजा की तो मुझसे, दरखास्त की तो मुझसे, हाथ उठाए तो मेरे सामने, सजदा किया तो मेरे सामने, जमीन में हाथ को झुकाया तो मेरे सामने। आज मैं बंदे को उजर दूंगा। जामे तुलसी में हदीस है, समय किसी बंदे का बेटा फौत हो जाए, छोटा बच्चा फौत हो जाए या घर में मौत की हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, अल्लाह फरिश्तों को तो भेजते हैं बहुत से कामों के लिए, लेकिन एक फरिश्तों की जवाब ऐसी है, अल्लाह भेजते हैं वो वापस जाते हैं और अब पूछते हैं बताओ जब मेरे बंदे को ये तकलीफ पहुंची थी उसने सब्र किया था या मेरे खिलाफ कोई जुमला बोला था? बावजूद है कि अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह का इल्म कामिल, अल्लाह की मालूमात कामिल, अल्लाह की सिफात कामिल, लेकिन फरिश्ते कहते हैं अल्लाह उसने सब्र किया, वो अपने दूसरे पे तो रोया लेकिन तेरे हुक्म पे उसने सरगर्दानी नहीं की, तेरे अंदर से उसने सर हिलाया नहीं, अल्लाह उसको भूल दिया। जो आपकी नबी की तालीम है, रब फरमाते हैं लोगों याद रखो इसे तकलीफ तो मैंने दी, जद्दत मैंने इसके नाम कर दी। हमें अल्लाही खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह वो बात है जिसने मौत भी पैदा की है, जिंदगी भी पैदा की है। दोस्तों यहाँ लफ्ज़ मौत पहले है, जिंदगी बाद में है। अगर हम दुनिया की तरतीब देखें तो जिंदगी पहले है, मौत बाद में है। आयत तो यूं नहीं है कि अल्लज़ी खलक़ल हयाता वल मौता, यूं नहीं है बल्कि यूं है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता। रब ने मौत को पहले गिना है, जिंदगी को बाद में गिना है। लफ्ज़ों में सिर्फ मुरत्तब है, मुरत्तब के उसूल अपनी जगह, लेकिन पब्लिकली आंसर ये है, अवामी जवाब ये है, आसान इजी आंसर ये है कि मौत यकीनी है, दुनिया फानी है। इसीलिए रब ने फानी को बाद में जिक्र किया, यकीनी को पहले जिक्र किया और बताया लोगों मर जाना है, दुनिया से निकल जाना है, लौट जाना है, दुनिया छोड़ जानी है। आपने मौत की तैयारी रखनी है और इस बुनियाद पे कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब देखेगा तुम में बेहतर अमल कौन करता है, रब देखेगा तुम में अच्छाई अमल कौन करता है। अहसनु अमला, अहसन अमल, अहसन हुस्न से निकला है, हुस्न खूबसूरती को कहते हैं। पता चला अमाल खूबसूरत होने चाहिए, नेकियां खूबसूरत होनी चाहिए, अच्छाइयां खूबसूरत होनी चाहिए, किसी के साथ भलाई खूबसूरत अंदाज में ब्यूटिफिकेशन के तहत होनी चाहिए। यूं नहीं है मैं किसी के साथ अच्छाई भी करूं और उसे गाली भी दूं, अच्छाई भी करूं और उसके साथ बदतमीजी भी करूं, अच्छाई भी करूं, उसकी इंसल्ट भी करूं। यूं नहीं है। रब दिखाना चाहते हैं, बताना, बातें कराना चाहते हैं कि तुम में बेहतर अमल कौन करके आता है। पता चला अक्सर अमला की डिमांड नहीं है कि अमल ज्यादा होने चाहिए और अमल ज्यादा खास तौर पे करने चाहिए, नहीं। अक्सर अमला, अमल अगरचे थोड़ा हो, बेहतर हो, थोड़ा हो, अच्छा हो, थोड़ा हो, खूबसूरत हो, थोड़ा हो, प्यारा हो, थोड़ा हो और आपका दुलारा अमल हो, अगरचे थोड़ा हो, इसे इखलास कहते हैं। पता चला रोजाना की 100 रकात नमाज नफल कोई पढ़े लेकिन किसी को दिखाने के लिए पढ़े, उससे बेहतर है कि 2 रकात पढ़े पर अल्लाह के लिए पढ़े। अहसन अमला, रब बेहतर अमाल तुम्हें दिखाना चाहे। ये तो कुरान की आयत की बात थी। आए जरा हदीस पाक पर, जो मैंने हदीस पाक खुतबे में पढ़ी है, हज़रत अबू हुरैरा रावी है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अन-नफ्स मन दान नफ्सा व अमिला लिमा बअदल मौत। लोगों तुम्हें टैलेंट बताओ, अकलमंदी बताओ और किसी का बड़ा सियाना होना बताओ कि अकलमंद कौन है। या रसूलुल्लाह इरशाद बताइए, समझाइए, सुनाइए अकलमंद कौन है। फरमाया मन दान नफ्सा, जो अपने मामलात, अपने नफ्स के मामलात जान गया और उसने अमल किया, लिमा बअदल मौत, जिसका फायदा इसे मौत के बाद मिलेगा, ये अकलमंद है। इससे समझ आया हमारे अमाल, हमारे बुद्धिवाद, हमारा उठना बैठना, आना जाना, हमारा कमाना सोना जागना, ये सारे का सारा इसलिए होना चाहिए कि लिमा बअदल मौत, हमें मौत के बाद उसका फायदा हो। इससे अल्लाह ने कारोबार हराम नहीं करार दिया, अल्लाह ने दुनिया की तिजारत हराम नहीं करार दी। तिजारत इसलिए नहीं कि मैं पैसे कमाऊं, इसलिए कि हलाल कमाऊं, हराम से बचूं। किसी के सामने हाथ फैलाऊं नहीं, भाई यूं वाला हाथ रहो, यूं वाला हाथ हो। इसीलिए तो कहा गया है अल यदुल उलिया खैरुम
मिन यदि सुफला, ऐ लोगों ऊपर का हाथ बेहतर नीचे के हाथ से। क्या मतलब? फरमाया देने वाला हाथ बेहतर लेने के हाथ से। इसीलिए कमाओ या इसीलिए दुनिया के काम, दुनिया के उमूर, दुनिया के मामलात से अंजाम दो कि मेरी जिंदगी इसी तरह हो ताकि मरूं तो मुझे आखिरत में फायदा मिले। हुजूर पाक ने इस हदीस में ये बताया, समझाया, सुनाया, उम्मत के सामने वाज़ेह कराया कि बंदे तेरे अमाल होने चाहिए जिसका बदला तुझे आखिरत में चाहिए, जिसका बदला तुझे अल्लाह से चाहिए, जिसका बदला तुझे रहमत में चाहिए, जिसका बदला तुझे जन्नत में चाहिए, जिसका बदला तुझे मैदान महशर में चाहिए। फरमाया हाँ कुछ लोग वो होंगे, फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। फरमाया ऐसे खुशनसीब भी होंगे जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया उस दिन देगा जिस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। उनमें आदिल हुक्मरान भी है, वो नौजवान भी है जो तन्हाई में अल्लाह के खौफ से रोए, उसके आंसू बह पड़े, उसमें सच्चा ताजिर भी है, उसमें सच्चाई और इखलास के साथ मामलात रखने वाला भी है, उसमें वो शख्स भी है जिसको बड़ी नसब की औरत, बड़ी हसब और जलाल की औरत, बड़े दर्जे की औरत अपने गुनाह की तरफ बुलाए और वो कहे इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह का खौफ है, मुझे अल्लाह का डर है। देख कोई नहीं रहा, आई विटनेस कोई नहीं है, गवाह कोई नहीं है, तस्वीर कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह तो है, अल्लाह देख रहा है, वो पीछे हट जाए। पर मैं ऐसे लोगों को रब अपना अर्श का साया उस दिन देगा जब इसके अलावा कोई साया नहीं। ये मेरे पास नबी ने भी ये मामला को वाज़ेह करके हमें बताया। और मेरे दोस्तों इसके बाद आइए कुरान और सुन्नत के बाद शरीयत, फिक़ह और दीन की खुलासे के तौर पे तो मैं एक सवाल आपसे करने लगा हूं। कभी आपने सुना कि नमाज हो और वो नमाज अज़ान दिए बगैर हो, नमाज हो और वो नमाज इकामत कहे बगैर हो? भाई नमाज के लिए तो मुअज्जिन जरूरी, नमाज के लिए मुकब्बिर जरूरी, वो इकामत भी कहेगा, वो अज़ान भी देगा। पर हमने एक नमाज देखी जिसे नमाज जनाजा कहते हैं, उसकी अज़ान भी कोई नहीं, उसकी इकामत भी कोई नहीं। क्यों? वजह कोई रीजन, इल्लतुल इल्म, कोई बुनियाद, कोई लॉजिकल आंसर चाहिए जिससे बात समझ आए कि भाई जनाजे की अज़ान क्यों नहीं है, जनाजे की इकामत क्यों नहीं है। कई लोग कई जवाब देंगे, मैं कहता हूं अज़ान भी है, इकामत भी है, लेकिन कहां है? वो हो चुकी है कब? जब बच्चा पैदा हुआ था इस कान में अज़ान थी, इस कान में इकामत थी, पता चला इसको पैगाम दे दिया गया, मैसेज दे दिया गया, अज़ान इकामत हो गई, अब थोड़ा सा वक्त तूने गुजारना है, सिर्फ नमाज जनाजा बाकी है। कभी और किया? कभी इस पे समझा? नहीं। और आज ये हाल है कि बंदा किसी का जनाजा पढ़ रहा हो तो शैतान बबल की तरह अपनी जिंदगी लंबी दिखाता है और नौजुबिल्ला दिमाग में ख्याल डालता है कि ये बेचारा बदकिस्मत था कि मर गया। जी नहीं, हो सकता है सुबह मैं इसका जनाजा पढ़ रहा हूँ, शाम को मेरा पढ़ जा रहा हूँ। हमारे हाजी बशीर जत्तू खैर रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे डेरा इस्माइल खान में, बड़े बड़े उलमा के मेजबान रहे, मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकज़हू के साथी थे, कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान इन्हें चाचा की तरह जो है ना क्या कहते हैं इज्जत और एहतराम देते। चाचा हाजी बशीर जत्तू खैर मुझसे एक दिन तारीख के लिए कॉल की, मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे था, मैंने कहा हज़रत डायरी बैग में है और बैग लगेज में जा चुका है जहाज में, 2 घंटे बाद मुझे कराची लैंड करना है, दुआ करें अल्लाह आफियत से पहुंचाए। वहां पहुंच के डायरी देखकर तारीख बताऊंगा कि बहुत अच्छा। मैं वहां पहुंचा और एयरपोर्ट पे उतरा, मेजबानों ने वसूल किया तो वो बैग गाड़ी के पीछे रख दिया गया डिग्गी में। उनकी फिर कॉल आई, मैंने कहा ओह बस घर पहुंच के बता रहा हूँ। मैं घर पहुंचा, मैंने उनके नंबर पे कॉल की, अब कॉल कोई उठाए नहीं, दूसरी तीसरी मरतबा कॉल अब्दुल बासित ने पिक की और रोते हुए कहते हैं कि अब तो दुनिया से। और मैंने इनसे पूछा उस वक्त जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे था, भाई साहब आप कहाँ हैं? कहते मैं तो एक जनाजे में ठहरा हूँ, बस यहाँ से उठ के जा रहा हूँ, बस मुझे तारीख बता देना, फला जगह हमने प्रोग्राम करना है। वो सुबह जिस जगह जनाजा पढ़ रहे थे मगरिब के बाद उनका वही जनाजा अदा किया। मुझे बताया, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दी है, ऐसे तो कई हैं, पता था कि कोई नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे ख्यालात, हमारी उम्मीदें, हमारे मामलात तो वो इतनी दूर होते हैं। हालांकि बल मौत अदना मिन शिराकिन अलैहि, मेरे तस्मे से ज्यादा मेरी मौत करीब हो चुकी है। हज़रत रियल मुर्तज़ा का लफ्ज़ नहीं, फरमाया कफन तो इसका कट कर बाजार में पहुंच चुका होता है और ये कितने अरसे बाद की बैठ की तस्वीरें बना रहा होता है। आखिरत भी तो कोई चीज है। तो मेरे दोस्तों, जहां कुरान मैंने पेश किया, सुन्नत मैंने पेश की, शरीयत इस्लामिया मैंने पेश की, ये 3 बातें करके मैं खुलासे के तौर पे आपसे कहना चाहता हूँ, बताइए हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? जितने दोस्त बैठे, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो आखिरत की फिक्र की तरतीब क्या है? बाकी बातें छोड़े, मैं एक एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा आपसे शेयर करता हूँ। कम अज कम 5 मिनट रोजाना निकालें और अपने आप को अलहदा बिठाएं
तन्हाई में बिठाएं और अपने आप को बिठाकर वहीं पर ये बात करें कि यहाँ मैं अलैजी में बैठा हूँ, क्या खोया क्या पाया, क्यों दुनिया में आया। न वहाँ उस वक्त आपके पास मोबाइल हो, न इधर उधर कोई साथी हो। 5 मिनट गौर करें कि अब मैं मर जाऊंगा, गुस्ल दिया जाऊंगा, कफन पहनाया जाऊंगा, कब्र में उतारा जाऊंगा, जनाजा पढ़वाया जाऊंगा। उस वक्त कब्र में मेरे साथ मेरे अमाल जाएंगे। वो अमाल अच्छे हैं या करतूत है, कौन से जाएंगे? मैं रब के फरिश्तों को जवाब दूंगा, वो मुझसे सवाल करेंगे, बताओ मैंने क्या जवाब देना है। अगर दिल मुतमईन है कि मैं आंसर कर पाऊंगा तो फिर अपनी जिंदगी को कंटिन्यूअसली जारी रखिए। और अगर दिल परेशान है और ज़मीर कहता है कि बंदे तू वहां आंसर नहीं दे पाएगा, फिर अपनी लाइफ को इस्लाम के हुक्म के मुताबिक जी।